టీవీఎన్ 99 న్యూస్ కి స్వాగతం. నామినేషన్ దాఖలు చేసిన కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి హైదరాబాద్ 22 ఏప్రిల్ 2024 చేవెళ్ల బీజేపీ అభ్యర్థి కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఇవాళ రాజేంద్ర నగర్ లోని ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో తన నామినేషన్ ను దాఖలు చేశారు. కేంద్ర వాణిజ్యం పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్, రాజ్యసభ సభ్యులు, బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు కె లక్ష్మణ్ వెంట రాగా కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి నామినేషన్ ను దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతూ ఈ ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తును ఎన్నికన్నారు. నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి ప్రధాని మంత్రి కావడం ఖాయమని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికలు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎదురు లేదన్నారు. ప్రతిపక్షాలు తమ సిద్ధాంతాలను పక్కన పెట్టి ఇండియా కూటమి పేరుతో ఏకమయ్యారన్నారు. అయితే ఆ కూటమిలోని పార్టీలకు ఒకరంటే మరొకరికి పడదని పీయూష్ గోయల్ ఎద్దేవా చేశారు. రాహుల్ గాంధీ కేరళకు వెళ్లి విజయన్ను, బెంగాల్కు వెళ్లి మమతా బెనర్జీని విమర్శించడం ఇందుకు నిదర్శనమని ఆయన చెప్పారు. ఇక దేశంలోని నిరుపేదలు, మహిళలు, వృద్ధులు, యువత సహా అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు. మోదీ అనుసరించిన సమర్థవంతమైన విధానాలతో భారతదేశంలో పేదరికం తగ్గిందని ఆయన చెప్పారు. 2030 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించిపోతుందని గోయల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 2030 నాటికి దేశంలో పేదరికం అంతరించిపోనుందని ఆయన అన్నారు. थैंक यू। अधिक एनडीए की इस चुनाव में निश्चित आएंगी और जिस प्रकार का माहौल तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद और जिस प्रकार का अभिनंदन हमारे कैंडिडेट्स को पूरे तेलंगाना में मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि तेलंगाना एक क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहा है। इस बार हम हैदराबाद की सीट भी ओवैसी जी को हराएंगे और बाकी आधे हैदराबाद की सीट जो चेवल्ला के साथ जुड़ी है वो तो पूरी एक तरफा भाजपा के साथ खड़ी है। थैंक यू। ने कांग्रेस के लिए कहा है, ये स्पष्ट दिखलाता है कि इंडिया अलायंस कोई एकजुट अलायंस भी नहीं है और देश के सामने आज कोई विकल्प भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने 10 वर्ष गरीब का कल्याण किया, नारी शक्ति का स्वाभिमान बढ़ाया, युवा युवतियों को ढेर सारे मौके दिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़ाई और उनकी अलग अलग योजना से उनको सहायता दी। आज देश का मध्यम वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, वंचित, गरीब, पीड़ित वर्ग हो, समाज हर वर्ग का आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश की आस्था जुड़ी हुई है, देश का विश्वास है और मोदी जी ने जो कहा है, देश में विकास भी होगा, देश की विरासत भी संभाली जाएगी। जिस प्रकार से भारत तेज गति से आज एक विश्व शक्ति बनने की तरफ अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी की अलग अलग योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में रोजमर्रा की समस्याएं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से सामान्य आदमी को, सामान्य मानवी को मुक्ति मिली है कि रोजमर्रा की समस्याएं अब मोदी जी संभाल रहे हैं। उससे आज देश बड़े लक्ष्य और बड़े आकांक्षा की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे मित्र, मेरे भाई कोंडा विश्वेश्वर गारू ने आज चेवल्ला से अपना नामांकन पत्र भरा है। ये चुनाव देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। इस चुनाव में देश तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को एक
विश्वास दिलाया है कि देश एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी उनके तीसरे टर्म में बन जाएगी, देश से गरीबी पूरी तरीके से खत्म होगी और हर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग योजनाओं से ढेर सारे मौके, ढेर सारे अवसरों से आगे बढ़ेगा, सुखी और समृद्ध होगा। सामने देश के सामने चुनौती है कि कोई विपक्ष नहीं है। एक टूटा फूटा इंडिया अलायंस जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तय नहीं कर पा रहा है कि किधर दोस्ती किधर कुश्ती। केरल में सीपीएम जो इंडिया अलायंस का भाग है, उसके मुख्यमंत्री पिनाई विजयन जी ने राहुल गांधी जी का पर्दाफाश किया है और राहुल गांधी जी ने उनके इंडिया अलायंस के मित्र पक्ष टीएमसी मोदी जी की विजय होगी और मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना के जागरूक वोटर, तेलंगाना के समझदार वोटर इस चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताकर मोदी जी की झोली में अपना आशीर्वाद भेजेंगे और मोदी जी को ताकत देंगे कि वो और तेज गति से भारत का विकास करें, भारत में हर एक को सुख समृद्धि दिलाए और मोदी की गारंटी है कि देश एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा। धन्यवाद। చేవల్ల నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థిగా కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు నామినేషన్ వేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకే విషయం, రాష్ట్రంలో నలుమూలల ఎక్కడికి పోయినా మాకు మోడీయే ప్రధానమంత్రి కావాలని చెప్పి ప్రజలంతా కూడా కోరుకుంటున్నారు. చిన్నవారి దగ్గర నుంచి పెద్ద వయసు వారి వరకు కూడా ఇదే ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారికి వేసే ప్రతి ఓటు నరేంద్ర మోడీ గారికి వేసినట్టుగా ప్రజలంతా కూడా భావించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీతో వీరిని గెలిపించాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎవరు కూడా తెలియదు, వాళ్ళ డైరెక్షన్ ఏం తెలియదు. మోడీ గారి డైరెక్షన్ యావత్ భారతదేశం తెలుసు. మోడీ గారి మీద నమ్మకం ఉంది. నాకు అదృష్టం, మోడీ గారు నాకు టికెట్ ఇవ్వరు. నేను ప్రతి గ్రామం తిరిగిన, ప్రతి గ్రామం 10 సార్లు తిరిగిన, ప్రతి సర్పంచ్ ఇంటి కడప దాటి నీళ్ళు తాగిన. ఎన్నో టీఆర్ఎస్ ఉన్నా కూడా నేను ఎన్నో నిధులు, వేలాది కోట్ల నిధులు నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన. అండ్ ఇప్పుడు ఆడ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా బీజేపీ ఎంపీ ఉంటారు, రేపు బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ నిధులు, ఇంకా ఎక్కువ పథకాలు, ఎన్నో పథకాలు ఇక్కడ అమలైచలేదు. ఫసల్ బీమా యోజన అని అమలైచలేదు. అదే మేము ఎన్నో ముద్రా లోన్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకులలో పైసలు ఉన్నాయి, అది పేదోళ్ళకి ఇస్తున్నది, వెనకట కోటీశ్వర్లకు ఇచ్చేది. ఈసారి ఆ ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతం అర్హత ఉన్న వాళ్ళకందరూ కూడా, అవసరం ఉన్న వాళ్ళకందరూ కూడా 20,000 నుంచి 20 లక్షల వరకు నేను ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొస్తాను. 2 కుట్లు మిషన్ పెట్టినా, 2 బర్రెలు కొన్నా, లేకుంటే ఇంకేమైనా బిజినెస్ పెట్టినా. అదే కాక లోన్లు ఇంకా ఇండ్లు వేరే రాష్ట్రాలలో ఆవాస్ యోజన కింద లక్షలాది ఇండ్లు పేదలకు కట్టించింది. ఈడ పైసలు రాలేదు, ఇల్లు కట్టుకుంటేందుకు, అటు డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలేదు. కానీ మేము తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఉంది పేదలకు ఇండ్లు ఇంకా లోన్ తప్పనిసరిగా తీసుకొస్తాం. వచ్చే ఎన్నికలలో 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఓట్లుని తప్పనిసరిగా మేము గెలుస్తాం. మరోసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు. 2,000, 6,000 పంపించిన ప్రతి నయా పైసా బ్యాంకులో అందుతున్నది. భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో నిజంగానే దుగ్నే కరింగే, కిసాన్కి ఆయే దుగ్నే కరింగే అంటే 10 ఏళ్ళల్లో నిజంగానే 2 ఇంతలకంత ఎక్కువైంది. అప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 2 మోటార్ సైకిల్ ఉండేది, ఇది ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఒక మోటార్ సైకిల్ అయింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సెల్ ఫోన్ లేకుండే, ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతంలో సిగ్నల్ సెల్ ఫోన్ అనుకుంది. కానీ ముఖ్యంగా మోడీ అంటే నమ్మకం. అందుకే అవతలలో ఎన్ని పథకాలు చేసినా కూడా మేనిఫెస్టోలు చేశారు. ఒక నేషనల్ పార్టీ ఉంది, దిగ
దిగజారిపోయింది. ఎందుకంటే మేనిఫెస్టోలో ప్రధానమంత్రి పాత్ర ఉండేది. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి పాత్ర ఏం లేదు. 5 గ్యారెంటీలు, 6 గ్యారెంటీలు, 20 గ్యారెంటీలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రధానమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి పాత్ర ఏం లేదు. రాహుల్ గాంధీ పాత్ర కూడా ఏం లేదు. కేవలం వాళ్ళ మేనిఫెస్టో నిజంగానే రేపటి ఎలక్షన్స్ కొరకు మేనిఫెస్టో ఏంటంటే నేను ఇది ఇస్తా ఓట్లే, నేను 4,000 ఇస్తా ఓట్లే, నేను 2 లక్షలు ఇస్తా ఓట్లే. అది ఆర్థిక పరిస్థితి తెలవకుండా, ఆ ఎకనామిక్స్ తెలవకుండా ఎవరు చేశారు. ఎంత దిగజారిపోయిందంటే ఎంతో గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఐఏఎం వీళ్ళందరూ చదువుకున్నా, కానీ కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఎవరు చేసిందంటే ఒక కిరాయికున్న ఒక ఎలక్షన్ స్ట్రాటజిస్ట్ వాళ్ళ మేనిఫెస్టో చేశారు. అదే మోడీ గారి మేనిఫెస్టో ఈ ఎలక్షన్స్ మేనిఫెస్టో కాదు. ఇప్పటి నుంచి 2047 వరకు మనం నంబర్ 1 దేశం ఎట్లయితే ఆ డైరెక్షన్ ఏదో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఏం చేయాలి, 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఏం చేయాలి, ఆ మేనిఫెస్టో. ముఖ్యంగా మోడీ గారి మీద నమ్మకం, మోడీ గారిని అభిమానులు కూడా నమ్మకం, మోడీ గారి వ్యతిరేకం కూడా నమ్మకం. ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్షన్ అందరికీ తెలుసు. కానీ కాంగ్రెస్ డైరెక్షన్ రోజు చెప్తుంది, ఇక్కడో చెప్తుంది, ఢిల్లీలో చెప్తుంది. ఇక్కడ ఒక సిద్ధాంతము వాళ్ళకి ఎవరికో తెలియదు. వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒకటి సిద్ధాంతము, మరి కేరళలో ఇంకో సిద్ధాంతము. అది రాజకీయాల కొరకు ఏమైనా చేస్తాను. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్, ఈ ఎలక్షన్స్ ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని నిర్ణయం చేసుకునే ఎలక్షన్స్. కానీ అప్పుడే యావత్ భారతదేశం నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా కాబోతుంది. అది నరేంద్ర మోడీ కాబోతుందని యావత్ భారతదేశం అటు దేశాన్ని రక్షిస్తుంటూ, ఇటు పేదలను ఆదుకుంటుంటూ, అటు ధర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. భారతదేశము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చూస్తే అన్ని రంగాలలో కేవలం ఆర్థికంగా 10వ స్థాయి నుంచి 5వ స్థాయి కాదు. వారు ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా, ఏ ప్రధాని అయినా భుజం మీద భుజం చేసుకునే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది భారతదేశం. ఒక వరల్డ్ పవర్ అయిపోయింది. అందరూ భారతదేశం దిక్కు చూస్తున్నారు. కరోనా వ్యాధి వచ్చినా, ఒక యుద్ధం వచ్చినా ప్రపంచం మొత్తము భారతదేశం ఏం చేస్తుందని. మరి గ్రామీణ ప్రాంతానికి పోతే అడగకున్న బియ్యం ఇచ్చిండు. అడగకున్న ప్రతి ఒక్కరికి 60 ఏళ్ళ సంది బ్యాంకులున్నా, 70 ఏళ్ళ సంది బ్యాంకులున్నా కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ 10 మందికి ఉంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అందరికీ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ వచ్చింది. సమాజంలో మార్పు తెచ్చిండు గొప్ప వ్యక్తి. అందుకే యుగ పురుషుడు గమనించుండు. పేద కుటుంబం నుంచి పెరిగి ఒక ప్రధానమంత్రి అయిందని. సమాజంలో మార్పుని తెచ్చిందంటే 10 ఏళ్ళ కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాత్రూమ్లే లేకుండా బయటికి పోతుంది. కానీ దేశ గౌరవం, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు, పేద ప్రజల గౌరవాన్ని ఇచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పుకునే ఎన్నో, కానీ ఇది ఇచ్చినా ఇది మాకు ఓట్లేయమని ఎప్పుడు అడగలేదు. మేము బియ్యం ఇచ్చినాము, మాకు ఓట్లేయి. మేము బాత్రూమ్ ఇచ్చినాము, ఓట్లేయి. మేము బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చినాము. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పుడు లేనట్టు. ఎందుకట ప్రభుత్వాలు మేము 100 రూపాయలు పంపిస్తే 15 రూపాయల కింద మీకు వచ్చేది. ఇప్పుడు రెడ్డి గారు నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. ఈ నియోజకవర్గంలో స్థానిక వ్యక్తిగా, అదేవిధంగా అనేక సంవత్సరాల నుండి చేవెళ్ళ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న వ్యక్తిగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా, సాంఘికంగా అందరికీ ఎంతో అందుబాటులో ఉండి పేదరిక నిర్మూలన కొరకు వారు వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో సేవలు అందించడం జరిగింది. ఈరోజు మోడీ గారు చేపడుతున్న అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించడానికి దోహదపడుతుందని మేము ఆలోచిస్తున్నాం, ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా ఈరోజు మరి ఇతర పార్టీల వాళ్ళు, 2 పార్టీల వాళ్ళు కూడా మాకు ఏమాత్రం సరిపోరు. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ ఎరుక, బీఆర్ఎస్గా మారినప్పుడే అది ఖతమైపోయింది, మునిగిపోయింది. ఇవాళ అలా క్యాండిడేట్ కానీ ఆ పార్టీ కానీ ఉండే పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మరి రంజిత్ రెడ్డి గారు మొన్నటి వరకు టీఆర్ఎస్ నుండి టీఆర్ఎస్ ఓడిపోయింది, టీఆర్ఎస్ మునిగిపోయింది అని చెప్పి మరి రాజకీయ లబ్ధి కొరకు ఆయన మరి కాంగ్రెస్లో చేరడం జరిగింది. ఇట్లాంటి వ్యక్తులను చేవెళ్ళ ప్రజలు, చేవెళ్ళ ఓటర్లు చాలా తెలివిగలవారు, ఆలోచించి ఓటేస్తారు. ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా మరి అనేక సందర్భాల్లో
మరి స్థానికులకే అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, లోకల్ వాళ్ళనే గెలిపిస్తాడు. ఖచ్చితంగా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు పెద్ద మెజారిటీతో గెలుస్తారని చేవెళ్ళ ప్రజలందరూ కూడా విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు. మేము కూడా అదే విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా 3 నుండి 4 లక్షల మెజారిటీతో మేము విజయం సాధిస్తాం.